ਉਹਨੇ एक गल कहती भी नितनेम कर लो 5 बाणियां दा। ਉਹ मैं प्रैक्टिकल कराਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। इटली च एक सिंह सी वो कहता नौकरी नहीं है इत्थे बड़े औखे हैं भी नौकरी तो जवाब हो गया। मैं क्या मिल नौकरी चाहिए कहता चाहिए। मैं 5 बाणियां 5 बारी रोज पढ़ ला तैनू 5 बाणियां की ताकत दिखूगी। ਹੁਣ 5 ਬਾਣੀਆਂ रोज 5 बार पढ़िया। महीने के बाद फोन आ गया ना नौकरी मिल गई। फिर महीने बाद फोन की आया पता कहना हूँ ड्यूटी ते आया वो फिर 8 9 10 घंटे भी लवा दिंदे आ। हुण 5 बाणियां घटा ला फिर थोड़ी जी। मैं कहा देख लै तेरी मर्जी है। फिर वो घटा दियां। फिर एक कोई नितनेम रख लिया। फिर फोन आ गया कहना उन्हें नौकर तो जवाब देता। देखो वो तो 5 बाणियां तो ही खड़ियां सी। जे 5 बाणियां रोज 5 बारी करी जांदा नौकरी पक्की सी। तू 5 बाणियां छड्डतियां आ तुसीं आ सारे ही बैठे हो। जे मैं हथ खड़े करा के पूछा भी किसी नूं जाप साहब कंठ है अव्वल तो कोई पढ़दा ही नहीं होना। पहले तो यही नहीं पता जाप साहब हुंदा की है। एक दो तो हुंदा ही है बीज नास नहीं हुंदा। पौंटा साहब लिखिया सी जाप साहब अकाल उस्ताद बचित्र नाटक उत्थे अज भी बोर्ड लग्या होया। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਹਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੋਥੀ नहीं पढ़नी कोई इतिहास नहीं पढ़ना। तुम करोगे क्या? बस एक गुरु साहब ने लिखा ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। एवें दी एवें पूड़ियां छोले खा के चले गए दुनिया च। अज रोटी स्वाद है अज आलू गोभी बनी है उत्थे जलेबियां बनिया ने उत्थे मैं ऐ खा लिया। कोई कहना मैं अज वधिया शराब पीती कोई कहना मैं मीट खादा कोई कहना आमलेट खादा। वो कमलिया झलिया तैनू आ 84 लाख विचों श्रोमणी जून दिती सी आ रब नूं मिल ला। आ इत्थे मझ बैठी कोई मझ गां कुत्ता बिल्ला सप ठूआ को बैठा। कुत्ता बढ़ जे इत्थे हुणे डंडे मार के भजा देंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मनुखा दे ही गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन कर सकते। इस आपां ही चौर कर सकते इन्हां नूं। एक गल होर है जिहड़े मरण तो बाद साडे च जे कोई जानवर बन गया विच बहुते बनदे भी है फिर बाहर खड़ के करूगा तो सही इच्छा भी मैं चौर कर लेंदा चंगा मैं हुण नहीं कर सकता। हुण लागे तो आई मैं डंडा नहीं पैना तेरे तेनू जब मनुखा दे ही दित्ती सी उदों चौर साहब ने कीता। ये बहुत गल्लां दा फर्क है। मैं यही कहना उन्हां सारी कौम नूं भी तुसीं ओ बहुत अफसोस की गल तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही नहीं समझिया है भी ये की ने। वो रब आप ही बैठा तुसीं कहना मैं रब नूं मिलना है। रब नूं मिलण दी कोई लोड़ नहीं है। सानूं कोई दीदा रब सामने दे। बाबा आतर सिंह मस्तवाणे वाले 12 घंटे चौर करते सी। बाबा आनंद सिंह जी 23 घंटे चौर करी जाते हुंदे सी। कहंदे मेरा रब है। हुण तां रब धरती ते आया लोकां ने इहनूं साड़िया पाड़िया चल रब नूं भी पाड़ी तुरे जांदे ने। मैनूं ये नहीं समझ लगदी भी ये डरनगे की तो। कई बार मेरे मन च बड़ी सट जी वजदी है 10 गुरां दी सारी बाणी इत्थे कढ़ा के खड़ा ले किन्ने गुरुओं की बाणी है 6 दी नहीं ये 10 दी हुई है। इक्को जोत है सिद्ध कर लेने आपां। जद 10वें पातशाह ने श्री दमदमा साहब जाके कमर कसा लाया भाई दया सिंह नूं कहंदे भी हुण अर्थ कराओ पढ़ाओ सारिआं नूं। महाराज ने धीरमल जी कोल उन्हां दा अगे हठी मल सी अगे भरा सीगा वो आप तो चढ़ाई कर गए सी। वो कहने जे इन्ना ही गुरु है फिर आपे लिख ले अंतरजाम करना स्वरूप जे गुरु साहब कहाउंदे अपने आप नूं। महाराज कहने स्वरूप तो भाई की डरौली भी पिया है पर आप आप ही लिखांगे। फिर सिखां नूं शंका हो जानी है भी गुरु साहब नूं पर नहीं अंतरजामता नहीं है। कागज कलम दवात शाही का इंतजाम करके 64 साल के लिखारी भाई मनी सिंह नूं बिठा के लाता। वो डरन
महाराज मैं तो इन्ने दे लायक नहीं गा, मैं तो कदे ऐ नहीं दिखा। कह रहे तू तो बैठना ही है, तू कुछ नहीं करना है, तू तैं कलम फड़ ली, वो आपे ही लिखी जाओ। ये कलम होर है, ये अगम्मी कलम है। जिवें भाई मरदाने नूं कह रवाब तो आपे ही बजी जाऊ, तू फिक्र ना कर। ये चीज़ां तो आपे, चक्की गुरु नानक साहब दी आपे चलदी सी बई। तो इस करके जदों सारी बाणी लिखवा दी अंतरजामता नाल, एक ओंकार तो 18 10 20 तक 9वें पातशाह की सारी बाणी जिहड़ी रहिंदी सी लिखण, वो लिखती। कहो कबीर जन भये खलासे सी, खालसे पाठ कीता महाराज ने। कहने खलासे नहीं, हुण खालसे कर। स्वरूप सारा लिखवाया। जिस स्वरूप नूं तुसीं अज मत्था टेकदे हो, ये 10वें पातशाह ने अंतरजामता नाल सारा आप लिखवाया। तुसीं किवें कह दोगे कि 10वें पातशाह की बाणी नहीं है? उन्हां दे मुख चों निकली हुई बाणी है। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੀੜ ਦਮਦਮੀ, ਹਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੀੜ ਦਮਦਮੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਵਰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਨੇ? ਕਾਕੇ ਨੇ ਐਲਸ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਐਲਸ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕਾਕਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਗਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਕਾਕਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਾਕਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਤ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਭੱਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕ ਨੱਚੇ ਸਰੂਪ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਤਿਯੁਗ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕਦਮ ਪਲਟਾ ਵੱਜੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਕ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਬਾਹਲਾ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਕਮਾ ਲਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਹਿ ਗਏ ਉਹ। ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੈਨੂੰ 43ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟਾ, ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜੂਗਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਓ।